сөздерінен ұрасыздар. Тартып алайыншы. Жақсы сөз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Ушул тойға күбі болып отырған құдағилар, құралар, барлығы отырғандардың атынан салам. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Мен енді мұндай отырышты бестежел көріп қалып қалдық, алхамдулилlah, бұнда Аллахымызға келген деген. Мен айтайын дегенім, бүгінгі тойда көріп бола берсе, бедегенімізді үйреніп алғанға мүмкіншілік болады деген. Ал мен ең бірінші сөзі ұшы неке, кейін екі жастың исламнан болған жөнінде бір айтып өтіп, кейін дағы сөзін болған тұрған, қандай емеклауыз таулалаудан деген. Мына өзіміздердің хабарымыздар бар. İmam Mağzan'ın atası kim oldu? İmam Mağzan'ın atası sabık, oşu takvalıktan, ayağı almanı bir çekip koyduğundan, bak ne esike var, ben oşu tarzından kullayın demedi, sizin bunu almanızda ben çorabaya kep koydum degeninden, kızın atası, demedi ki, benim bir kızım var, yani balanın takvetlerini görmüyor, benim bir kızım var, oğlu yok, kutu yok, bak, çok soğuk. Eğer oşanı alsan ben geçerim dedim. Yani dünyada ilk oylanıp gideyim de sabit uyuyor, jatlarına gelip ertesinde gelip ben mağluum değil. Yani şu anda bayağı ahiretin azabından, korkmalından mağlup olarak da ahiretin azabından, korkmalından o zaman mağlup olur. Kolu, budu, çok, gözü kör, göz kulağı okmagan kızga үйленгенге mağlup olur. Yani ben bayağı kıskatlap aytmadım. Geç, nike olur, nikeden keyin jengeleri kızdı alıp keledi. Karasa uzun boylu, çası takımına жеткен, şunday bir kızdı alıp geldi deyip, soruluğuna göz koymayın deyip. Ondan keyin men bana aytkan kız бұл емес. Barıp bana aytkan kızды alıp kelgeli, kolu жоқ, budu жоқ kızды alıp kelgeli деген ekan. Ondan keyin bayağı atasını çakırap, atası aytadi, "Oy, menin bundan başka kızım жоқ" deydi. Ol qorg'ondan chiqqan emas, o'shaning uchun buti жоқ dedim. Jap kishini ko'rgan emas, o'shaning uchun ko'zi жоқ dedim. Jama so'zni o'qigan emas, o'shaning uchun qulog'i o'qmaydi deganman dedi. Al o'shani ko'rilgan bola o'sha bizim İmam Mağzan Numan. Yani ikinci dağımdır oşunday bir okuya o'tgan buna Mübarak jo'ndi. Mübarak'ın aklını o'qib o'ylab jursangizlar kerak. Mübarak yosh kezinde, uylangan kezinde bayağı enatasini ati nima ekan? Nuh ibn Maryam degan kishi ayolning bolasi ekan. Nuh ibn Maryam. O'sha janagi Mübarakni pul satib olgandan keyin bir dalada bog'i bor ekan. O'sha bog'ga chiqaradi. O'sha bog'ni qarab, sug'ar deb ularga javob o'sha yerda ishlagan-da. O'sha yerda bog'ni qarab tur, bog' o'zini bera boshlabdir. Keyin bir-ikki sheriklar bilan bog'dan jek, o'zimdan jek demoq kerak deb Mübarak'ın aldığına geldi. Lakin konaklarda çay bergendan bir çarşı şirin anar kebir hikayede anar değilin, kebirinde cüzüm değilin, onu bir Allah'ın özü bilir. Oşa anardan cüzümden alıp gelip cepirdim alıp deyip de Mübarak'a. Oşunda Mübarak varıp tabakta çakılap cüzümden anarda alıp geldi deyip, orada koydu deyip. Yani konakları alıp dese, ol bayağı kıygıl, kıçkıl anar bolup, anan keyin barın yurtda şu orada kelgen quruptu. Anan keyin voy, bu nemden deydi, sirtda olib chiqib, bu nemden deydi, men sana shirindan taqtab olib keldim o'zimda dedi.
Kocayım deyip, ben de çegenim emesmin, dağımı bilmeyim de deyip, eğer çegenimde bile delirdi. Kandım uşul bak, karab, azada çeyin çeveye yürüyorsunuz etmenine sizden ruhsat bulgan emesi. Balanın takvalığını gördü. Ben de yektep barıp, burada ana dağım şunun gözü barıp alıp geliyor. Sonra köprü dönütkünden keyin mübarekten soragan ekan. Ey mübarek deyip, men bir soruğum var deyip. Benim жалғыз kızım var. Oşa kızıma cumhurlar gelmedi. Ana ocaktan geldi, mına ocaktan geldi. Oşa kızımdı kimisi gibi sebebi ağılında ayıkçı degene. Karası yani mübarek takva, жақсы жігіт болғанда. Ошондан әден mübarek айтқан екен. Егер байлықты қаласаң, жөөткө бер депті. Егер мындай жақсы киініп көшеге шыққанды қаласаң, орысқа бер депті. Намазды мешітте оқып, намаз оқығанды қалай тұрған болсаң, онда арабқа бер депті. Енді шын қызыңдың тақуа болушыны қаласаң депті. Анда мұсылманға берішін керек депті да. Мұсылманға, мен, ошол ғана қызының қабырға жетеді, и ошолдың жақсы тұқымдар берген екен. Анан кейін жаңағы Нұх демде дейді, мен дейді, барынан кештім дейді. Ушу қызымды сені азаттылайын, қызымды саңа берейін, сені де күйеу бағу деген екен. Бұл Алланың бергені туғанда, бір атасыңар. Ошол пул, ошол бақтың иесі болды. Ошол қыз, пул, қыздың жолдаушы болды. Енді бұл жерде мен айтайын деген тақуалық, мұсылманшылық еле. Қаншалық исламды қарманып, қаншалық Аллаға жақын болып тұрған болса, дуаларымыз да қалың болады. Одан кейін ниеттерімізді жетеміз, қандай мақсатымыз болса, ақиретте дағы ошо жаннатқа келе тұрғандарды біз жолымыз болады. Ана дағы бір оқиғаны айтып берейін, одан кейін қанша минут болып қалады, көп сөйлеуді көрдім дейін да. Бір Туфайл деген жігіт болған екен. Туфайл. Ошо жігіт мындай айкелдерін онша жақтырбай деген да. Айкелдерді жақтырбай деген. Енді ата-бабасы сыйынып келгенде енді қалсақ болбайды деп, ырымылығы адамдар сыйынғандай қылып сыйынып жүреді екен. Бірақ өз қалабай кеткен да. Ушу бізді жаратқан, Алланы жаратқан Аллаға сыйынғысы келеді, бірақ білмейді да. Ошондон кейін ата-бабасының салтыменен мен Меккеге барып, bir acılıkta qarab keleyim deb, acının uağında Mekke'ye jönöp. Mekke'ge endi Davos uruğunun en çoğun uruğu ошол кезде Davos болған. Davos uruğunun Amerika'da izlettiğinde Mekke'nin çoğun janagы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyınap жүргөн çoğlar tutup alат, Mekke'nin altından tutup alат. Janagы Tufaylды койгозуп Anadın armanlarını aytkan ekan. Tufail deptir. Bizдің Mekke'de ушундай bir adam пайда болду deptir. Bilbeyim sıyğırчы mı, bilbeyim көз açık mı, qanday qasiyeti бар ekeni bilmedim. Biroq söylese de adamlar erişikliğe verir. Sen ошондой ihtiyat болду деген ekan. Lakin Tufail çininde de korkup keledi. Ушундай adam болса, onun sözüne azgınlık ettiğim dağında, lakin kulağa paxtarını kızıp alıp Mekke'ye girgen ekan. Mekke'ge kirip жақсы өзінің баяғы ата-бабасынан қалған мені айланып, ажылығыны қылып бүтіріп, ләкин қоштаушы учурында келіп Кабаға келіп ақырғы тауабını қылып, анан кейін дуа қылып отырса, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дағы ошол жерде дуа қылып отырған екен. Анан кейін ойланыпты жаңағы. Ошол жерде ең негізгі жері бар да, ойланыпты. Мен Davos uruğunun amiri olsa, akılım cahilliğe olsa, men korktum Muhammed'den. Bir sözünü uğayın. Eğer жақсы olsa жақсы deymin, jaman olsa jaman deymin. Bir sözünü uğup büröyin degenine kulağına baktanalı, жақсы sevip sağlık olsa, en akırkı ayaklarda emeğim, Allah'tan soran nokta ne? O Allah, men denime iman ver. İmanların kuşuyor. Dillerim naz, benim sözlerim doktor ayaklı degen sözlerde ayaklı bir kadar sözlerde söylüyor falan.
Ошондо жаңа Туфайыл айткан экен. О Алла, мен не кылып койдум? Келгенимде эле ушул сөздөрдү окусам, мен кеткиче ушунун бир илимине алып калмак элем да деп, өзүм ошо баягы убагымды өткүзгөнгө арман кылган экен. Анан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ордунан туруп үйүнө карап өлөгөн экен. Бул дагы ошонун артынан ээрчип жөнөптү. Үйүнө жакындап калганда енді біреу ерсі келе жатқанын біледі да. Анан күтіп тұрып Туфайыл келіп, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Сіз қонақ оқшайсыз десе, мен ажаға келдім еді. Анан кейін сіздің сөзіңізді оқып қалып, түсінбеген жерлерім бар, ошоны сұрайын дедім еді деген екен. Анан кейін түсінбеген жерін сұрап, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям жооп бериптир. Анан кейін айтыптыр, бұл бар исламға байланыштуу деп. Онда болса айтыңыз осы исламды мен дағы түсінейін. Десе айтқан екен, жоқ, енді сөз көбейіп кетеді деп тұр. Үйге кірейік, анан кейін кеңірек сөйлесеміз деген екен. Үйге кіріптір, ислам жөнінде түсініп беріптір. Bir ғана Аллаға ғана сыйыну, жаралғанға емес. Айдан бері мына айтылып отыр, жаралғанға емес, жаратқанға сыйыну. Алланың сүйген құлдары болғалы. Ошол жөнінде bir тане сөзді сөйлеп беріптір. Анан кейін Туфайыл ошол жерде ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп иман келтириптир. Анан кейін ошол жерде канча күн болгон бир Алланын өзү билет, исламдан кабар алып, анан кейін енді кетейин деп атканда айткан экен. О Алланын элчиси, мен азыр барып эле элге ушундаймын, пайгамбардын сөзүн угуп келдим, мен исламды кабыл кылдым десем, мага ишенбейт да. Ошону мага бир можиза көрсөтүң деген. Ошондон мен Алладан сұранған, Алладың елшісі, Алладан кейінгі адам. Бірінші Алла Тағала болып тұрған болсын, ошонда Алланың ең чоңы. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошо Алладан кейінгі адам. Ошоның үшін Алла Тағала оның дуаларында қабыл қылған. Анан кейін қараса эле жаңағы Туфайылдың маңдайынан нұр пайда болды деп, аяқ қолды көрініп ғой, қолды нұр шығып тұрады, жарқырап. Ал Туфайылдың маңдайға нұр пайда болды, маңдайға. Мен Туфайыл күліп айтқан екен, Алланың елшісі, мұны мен ешке шықсам үйледі. Мұны башқа жаққа қотырса бұл қойып деген қантысының ұшына өткірген екен жағағы. Ошанан кейін бешінші президенті айылға мен енді дайын дават қыламын исламды, сіздің пайғамбар екеніңізге жария қыламын десе, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, жоқ, азырынша айтпай қойыңдар. Айтпай қойыңдар. Үй ішіңізде айылыңызға айтсаңыз айтын, бұрып башқаларға айтпай қойыңдар. Өзің уақыт келеді, өзің шақырып алып, сонда жата бере бересіз деген екен. Ешікке шығып, қайрадан келіп, жаңағы пайғамбарымыз айтқандай умра қылып, азыр туға қойыпты да. Умра қылып, анан кейін қоштасу тауабынан кейін ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген екен да. Ошонда енді жаман адамдар да көп да. Ошондо хулиган балдар Туфайылды кармап алып, өлгүдөй уруптур да, кеп келе уруптур. Шунда катты уруптур, даже ордунан тура албай жатып калган экен. Ошондон анан бир аксакал, исламды кабыл алган аксакалбы, же кабыл албаган бир аксакалбы, келип анан кийин жаңы балдарга ара түшүп айткан экен. Эй балдар, эмне кылып атасыңар? Эртең силердин кербелиңер өтпөйбү дабыстан? Эртең силер Сирия жакка чаманга чыкпайсыңарбы деген экен. Тоқтап бұл дауыс әмірі бұл. Деп, одан кейін дауысты Туфайылды ажыратып алып, келіп, одан кейін дарылап жөнелткен екен. Енді туғандар дегенім бұл жерде бір ғана секрет. Туфайыл емнені қалады? Туфайыл емнені қалады? Ол жаратқанды, аламды жаратқан құдіреттің күшті қалады. Ошоны Аллаға болған чын ықылас болып Алланы іздеген адам сөзсіз табады. Біз баяғы біреуді көріп деген намаз оқығанда деген адам қалмайды. Бұл жамағаттың бары намазхан екен, мен дағы намаз оқиын деген емес. Бұл жерде Аллаға болған ықылас болу керек. Аллаға ұмтылған адамға сөзсіз Алла Тағала береді. Ошол Туфайылдың тілегі ішінен әйелдерді жаман көріп, анша қаламай жаратқан құдіретті Алланы іздеген үшін Алла Тағала ошол жерге Меккеге алып келіп, ол сөздерді оқып, ақырында кетер уақытта пайғамбарымыздың сөзін оқып, анан кейін
исламды тағып да. Енді бұл баяғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ең қиын уақытында Меккеде болған ұшырып Кейін Мәдинаға чейін исламды қабыл қылған кішілердің ұшырып пайын болды. Яғни мына үйлеріш жағынан, мына бөлі жаңалықтарды оғатауыз, өлгендерге қандай қарылу керек, біреулерге қандай қайрылу керек, үйленгенде қандайша үйлену керек. Мына біздің азыр тұрышы мұсылмандардың мыйзамы бойынша, законы бойынша туғанда, ошо екі жаштың өзі шешіп атады ошо. Ажырашудағы уақыт ошо екі жаштың бірлестігінен болып атады. Бақылы тұрмыштарын ошо екі жаштың өзінен болып атады да. Мисал үшін қыз үйдегі сырды, күйеуінің сырыны ата-енесіне айтпаса, еркек бала аялыменен болған оқиғаны ата-енесіне айтпаса, ошонда ошол екеуінің тұрмышы жақсы жерде тұрмышы болмақ та. Себебі қырғызда мыйзам бар. Отаныңменен кіріп, күлменен шық деген мыйзам бар. Енді ошол үйге келгеннен кейін ошол үйде жашауды қалаған қыз сөзсіз ошол үйге еме болуш керек та. Особенно қайненеменен жақсы болуш керек. Қайненеменен жақсы болса, иншалла, бары жақсы болып кетеді. Ошоныменен екі жаш бақылы болсын, балалы шақалы болсын, екі тақвадан жаңа айтып өтті көптеген алымдар шығып, ошол алымдардан шықсын, мына Ильяс да мынадай болсын. Мен өзім екі адам алдында сөйлеп жүрмесем, ошол Ильясты сөйлегенді үйренгенмін. Енді көп сөйлеп жүргенім оқшайды. Антырақ береміз деп еді, біраз дем алып алыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Алла разы болсын. Ошо устат экөөңүздөр деп көп сүйлөп кетесиздер.